The Internet of Things transforms the mundane into the magnificent, as everyday objects becomes the conduits of innovation. Good evening to one and all present. Today, on behalf of the IEEE FISAT SB, in collaboration with IEEE Robotics and Automation Society, SBC FISAT, it's an honor to welcome you all to this talk session on Introduction to the Internet of Things. It's a great pleasure for me to introduce our speaker, Mr. Amay Ganesh, Virginia Tech graduate candidate, who is the resource person for this session. To know more about our speaker in detail, I invite Asia to deliver the welcome speech. Greetings, everyone. On behalf of IEEE FISAT SB in collaboration with IEEE Robotics and Automation Society, it is my great pleasure to extend a warm welcome to all of you to today's session on the Internet of Things. We are privileged to have with us a distinguished speaker, Mr. Amay Ganesh, a graduate candidate from Virginia Tech. Mr. Ganesh's journey in the realm of technology began with a solid foundation in electronics and communication, which he acquired at Model Engineering College. His relentless pursuit of knowledge and passion for innovation led him to further hone his skills as a research and development intern at iSoft. Today, Mr. Ganesh joins us to share his insights and expertise on IoT, a field that continues to redefine the way we interact with technology and the world around us. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Amay Ganesh. Thank you, Asia. Now it's time for us to start our session on Introduction to the Internet of Things. Over to you, sir. Hello. Hope I'm audible. Hello. Yes, sir, you're audible. Yeah. Okay. That was a very warm welcome. Thank you for that. Yeah, I've now been on this side. I've been to the other side where I give introductions to people for IEEE. And it's my first time doing it for IEEE. Uh, so yeah, my name is Amay. I'm a recent graduate from Modern Engineering College, Trikakara. So I've also been in IEEE for like 3-4 years now, and worked out. Uh, I'm just continuing English because you all started English. Do you want to, you know, turn to Malayalam or a mix of both or something? I'd like a reply. Hello. Should I continue in English or just mix both? Chata, I think mixing both would be Okay, yeah, good. that would be better for communication. Uh, okay, I'll reintroduce myself. I'm Ganesh. I'm a recent graduate, and my journey to IoT started like in third year. That's when I start hearing the term IoT. സോ അന്നൊന്നും ഇത്രയ്ക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ആസ് ഇത്ര സെഷൻസും IEEE ഒക്കെ സെഷൻസും IoT ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറവായിരുന്നു. ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ എന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പം ഞാൻ IoTയെ പറ്റി അറിയുന്നതും IEEE വഴിയാണ്. കുറച്ചധികം കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കരിക്കുലർ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ എനിക്ക് തോന്നി കൊള്ളാം, ഇതിൽ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്താൽ കൊള്ളാൻ തോന്നി. ബിക്കോസ് ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയ ആണ്. ഞാൻ EC ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. എനിക്ക് Chata, CS ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ശരി, ഇപ്പം ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് CS ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഗ്രാഫ് തിയറി, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇത്തിരി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു റിലം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം IoT ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഒരു നൈവ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു, അതിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അതിൻ്റെ മാത്രം ഇതേ നോക്കിയുള്ളൂ. Can you give me a second? I think there's something off with my voice.
Excuse me for that. ഇപ്പോൾ ശരിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ വിത്തൗട്ട് ഫർദർ അഡു നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കണേ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ഞാനിലൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണേ. ഹലോ, കാണോ? ചേട്ടാ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓൺ ഹാൻഡ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ്. എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ്? നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും 2001 ശേഷം ജനിച്ചു വരാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം സോ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഗ്രോത്തും വളരെ പാരലായിരുന്നു. ഒരു ലാസ്റ്റ് 6-7 ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കൺട്രോളബിൾ പോലും അല്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ്? ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയാണ്ട് IoT-യിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. Of course, it's the Internet of Things. So what is it? It's the network that it's everywhere, but I think it's the most complicated and sophisticated network created by man. But yet the underlying principle is very simple. ഇപ്പം മനുഷ്യന് മുമ്പ് റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പല നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഈ ഒരു സ്കെയിലിൽ ഹ്യൂമൻസിന് മുമ്പ് ഒരു ടെക്നോളജിയും ഒരു നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ സിസ്കോയുടെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം അറൌണ്ട് 5 ബില്യൺ പീപ്പിൾ, 8 ബില്യൺ 5 ബില്യൺ പീപ്പിൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിലൊരാളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് 5 ബില്യൺ അതർ പീപ്പിൾ സംഹൗ. മേ ബി ഫോൺ കോൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, വീഡിയോ കോൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവരും കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ്. ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഈ 5 ബില്യൺ ആൾക്കാർ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫോണിലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലാപ്പിലായിരിക്കാം, ഡെസ്ക്ടോപ്പിലായിരിക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം പല ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ഫോണിലാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ മേ ബി വൈഫൈ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ അവസാനം വരുന്ന പാർട്ട് വൈഫൈ ആയിരിക്കും, എതർനെറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഫോണിൽ എതർനെറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്തായാലും, ഫോണിൽ മേ ബി വൈഫൈ ആയിരിക്കാം, ഫോണിൽ സിം ആയിരിക്കാം. സോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു കണക്ഷൻ, ഇത്രയും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് അത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കിട്ടേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഹൗ ബിഗ് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 5 ബില്യൺ പീപ്പിൾ ആസ് ഓഫ് നൗ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് 5 ബില്യൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50 ബില്യൺ ഡിവൈസസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരാൾക്ക് ഇതുവരെ അറൌണ്ട് 10 ഡിവൈസസ് ഒരാൾ ഇതുവരെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മേ ബി 4-5 ഡിവൈസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണക്ട് 2 ഫോണും, ഇത് മേ ബി 3 ഫോണൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് ഇത്ര ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവർ മേ ബി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ, കേരളത്തിൽ തന്നെ 0.5% അവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലതവണ ഫോൺ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത്രയും വലിയ കണക്ഷൻ ഇത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയി എന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ആയിരിക്കണം. ആസ് ഓഫ് 2024 15 ബില്യൺ IoT ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 50 ബില്യൺ കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസ്, അതിനകത്ത് 15 ബില്യൺ IoT ഡിവൈസ് ആണ്. സോ ഇമാജിൻ 35 ബില്യൺ ആണ് IoT അല്ലാത്ത ഡിവൈസ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് smartphones. Smartphones is kind of an IoT device. We will come to that later. But still 35 billion devices internet connected on, and 15 billion is from IoT devices. And let's go to IoT further. Projected to double within next 5 years. If 15 billion in one 30 billion item next by 2029 or 2030. Allot projected near 30 billion. So imagine that 35 to 70 billion, 75-80 billion devices എന്തായാലും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട്. സോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ബൂം എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ ജോബ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്, ഭയങ്കര ലാഗിങ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി.
if you take the correct courses, take the correct pathways. So പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ഡു വി അക്കോമഡേറ്റ് ദീസ് മച്ച് ഡിവൈസസ്? എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 50, 60, 70 ബില്യണിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൗ ഡു വി അക്കോമഡേറ്റ് ദിസ്? സോ I don't know if you're familiar with the concept. IP address ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് IP address അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് CS ആൻഡ് EC ആണെങ്കിൽ മേ ബി ലേറ്റർ ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ തന്നെ വരും. I think ട്രിപ്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എലക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ IP address അതൊക്കെ വരുന്ന സിലബസിൽ തന്നെ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. സോ IPv4 ഇത്രയും ഡിവൈസസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that's also another brilliance of internet. So we had to think, how do we expand IoT to this much devices? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമൽ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ പല ഡെഫിനേഷൻ കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒറാക്കിൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ്, തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ എംബഡഡ് വിത്ത് സെൻസേഴ്സ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് അതർ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് അതർ സർവീസസ് whatever. ആൻഡ് സോ ഞാൻ കണ്ടത് വെച്ചിട്ട്, ഞാനല്ല എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും ഞാൻ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് തിങ്സ് എന്താണെന്നൊരു ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ആംബിഗ്യൂറ്റി ഉണ്ട് ആ ടേമിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനിൽ തിങ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസസ്, കണക്റ്റഡ് ടെക്നോളജി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു തിങ്സ്. So things എന്ന് പറയുമ്പോൾ it could be whatever. So the main idea behind it is that these things അതിന്റെ മേജർ പർപ്പസ് ഇന്റർനെറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ കീ പോയിന്റ്. ഇന്റർനെറ്റ് തിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ടേം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പോകാം. അല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമുല ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി തിയറട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും. സോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടോ, മേ ബി സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ എങ്കിലും ആയിരിക്കും. സോ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല. വാച്ച് നമ്മൾ സമയം നോക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് അതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വാച്ചിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് അത് മാത്രമാണോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ ഫോൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇന്റർനെറ്റ്. And so your smartwatch is uploading data to the cloud. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. വാച്ചിന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് അറിയാണ്ട് എന്തെങ്കിലും നെസസിറ്റി എന്തായാലും ഇല്ല, ബട്ട് പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് IoT. ഇറ്റ്സ് an IoT device, smart watch. So these objects that are not predominantly expected to have internet, maybe the kettle, മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഇല്ല, അതൊക്കെ IoT ഇന്റർനെറ്റ് എംബഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല വെതർ സ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അത് റിയൽ ടൈം. ഇതിന്റെ ഒന്ന് മെയിൻ പർപ്പസ് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആക്കാനല്ല. കാർസിന് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യം മുമ്പ് വരെ ഇല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ദേ ആർ ദീസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. So things refer to everyday objects and devices that are traditionally not considered smart, but are augmented with internet connectivity and sensors for enhanced functionality. TV സ്മാർട്ട് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല എന്നല്ല. എൻ്റെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം സ്മാർട്ട് ആവാനല്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് എ USB, യു ക്യാൻ യൂസ് എ CD, യു ക്യാൻ യൂസ് എ കേബിൾ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ടിവികളെല്ലാം നിൽക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ആവും, OTT കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാത്തൊന്നും ഇപ്പം അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഇതിന്റെ 1980s ഫസ്റ്റ് IoT എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകല്ലേ. IoT എന്ന് പറയുന്ന ടേം തന്നെ പിന്നെയാണ് ഇത് ഐഡിയ ഡിറൈവ്ഡ് സോർട്ട് ഓഫ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അപ്പം ഏർലി 1980s കാർണഗി മെലൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ്, US-ലാണ്. സോ ഒരു 1980s അവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്ന CS സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പം അവര് ചുമ്മാ ബോറടിച്ചപ്പം ലൈക്ക് ഒരു ചുമ്മാ പേഴ്സണൽ പ്രൊജക്ട് പോലെ സോഡ മെഷീൻ, അവിടെ ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, എത്ര കപ്പാസിറ്റിന് ബാക്കിയുണ്ട്, എത്ര ആരൊക്കെ എടുത്തു, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ അറിയണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പം അവര് അതിനൊരു സിസ്റ്റം വെച്ചു.
മേ ബി വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ക്യാമറ ആയിരിക്കാം, വാട്ടർ ക്യാമറ. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു, മേ ബി വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം. സോ അവർ ചുമ്മാ ഒരു സംഭവം എംബഡ് ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൽ എംബഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് നേരെ അവരുടെ ലോക്കൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, എഥർനെറ്റ് വഴി. സോ അപ്പം അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുള്ള ആർക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് സോഡ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാം, തീരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കാനിസ്റ്റർ റീഫിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് 1990, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ IoT മെഷീൻ per se. Then 1990 ഇന്റർനെറ്റ് ടോസ്റ്റർ എറ. സോ ഇന്റർനെറ്റ് ടോസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായ പിന്നെ പലരും ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഓക്വേർഡായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ഓക്വേർഡായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ടോസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് മാറി ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആവും. ചുമ്മാ ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ അത് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത്തിരി ബസ്സായിരുന്നു. ആൻഡ് 1995 ഫസ്റ്റ് M2M കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റെപ്പ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട സോഡാ മെഷീനും ഇന്റർനെറ്റ് ടോസ്റ്റേഴ്സും അത് ഹ്യൂമൻ ടു മെഷീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ്. H2M കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ M2H കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ബട്ട് M2M കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുമ്പം അതിൽ ഹ്യൂമൻസ് ഇൻവോൾവ് അല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ഈ M2M കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ IoT ബേസ്ഡ് അല്ല. M2M കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദർ ഔട്ട്സൈഡ് IoT. അപ്പം ബട്ട് the invention of M2M communication was a big step. അങ്ങനെ 95 M2M കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇതിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി പിന്നെയും കൂടാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് 1999 ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം കോയിൻ ആയത് ബൈ കെവിൻ നാഷ്ണൽ. ഹി വാസ് IoT എഞ്ചിനീയർ, ബട്ട് IoT ആ സമയത്തില്ല, ആ ടേം ആ സമയത്തില്ല. സോ ഹി വാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ബാക്ക് ദെൻ. I know he is some VP or something. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെയധികം തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 2000 ആണ് LG ഫസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇറങ്ങുന്നത്. അതാണ് വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് അപ്ലയൻസ്. 2000 നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല, പക്ഷേ അന്നോട്ടെ ഈ ഐഡിയന്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. സ്മാർട്ട് അപ്ലയൻസസ്, സ്മാർട്ട് TV എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, സ്മാർട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ അന്നോട്ടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആ സമയത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് റെഫ്രിജറേറ്ററിന് ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു. എന്നോട് സ്മാർട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ അത് ഫീസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. സോ LG ആ വെഞ്ചർ ഭയങ്കര ഫെയിലിയറായി. LG മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചു. ദ ഹോൾ സിനാരിയോ ചേഞ്ച് ഇൻ 2007. 2007 സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ? ഫോൺ വിളിക്കാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഫോണിന്റെ അതുവരെയുള്ള യൂസ് കേസസ്. പക്ഷെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഐഫോൺ റിലീസ് ചെയ്ത പിന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, സാംസങ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കി TN മൊബൈൽസ് എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് കാരണമാണ് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ബൂമാകാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇന്റർനെറ്റ് ആയി, നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ആയി കയ്യിൽ. ആൻഡ് അവിടം തൊട്ട് അതുവരെയുള്ള ഫോണിന്റെ യൂസ് കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഫോൺ വിളിക്കാൻ പറ്റും, 2 മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും, 2D ഇമേജ് ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. വീഡിയോഗ്രാഫിയിലോട്ട് ആ സമയത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല. സ്മാർട്ട് ഫോൺ വന്ന പിന്നെ ഹോൾ സെനേറിയോ മാറി. ഫോണില് കോമ്പസ് എന്തിനാ ഫോണിൽ? മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോമ്പസിന്റെ ആ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഒരു പുതിയ സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ ബിഗ് ഹിറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാണ്, കോമ്പസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിൽ മാപ്പ് നോക്കി അറിയാം. നിങ്ങൾ ഫോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വരെ ക്ലൗഡിലുണ്ട്. ഓൾസോ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്തായാലും ഉണ്ട്, കാരണം ഫോൺ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് വാർണിംഗ് വരും. സോ എല്ലാ സെൻസേഴ്സ് ഫോണിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് വെച്ചേക്കാണ്. പിന്നെന്താ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ വൈബ്രേഷൻ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ മറ്റേ ആക്സിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൂരം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ആക്സിലേഷൻ, നിങ്ങളുടെ സ്പീഡും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ക്ലൗഡിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം. സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഫോൺ അതിന് മുമ്പ് വരെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ദ ഹോൾ സെനേറിയോ ചേഞ്ച്ഡ്, ദ ഹോൾ ഗെയിം ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പം 2007 ഫോൺ റിലീസ് ആയി. 2008 തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസ്, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ മണ്ടയ്ക്ക് ബൂമായി. സോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോണെന്നൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി.
പിന്നെ 2024 റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 15 ബില്യൺ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, 8 ബില്യൺ പീപ്പിൾസ്, 15 ബില്യൺ IoT ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അറൌണ്ട് 8 ബില്യൺ മനുഷ്യരെ ലോകത്തുള്ളൂ. ഈ IoTയിൽ ഫോൺ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ഫോണൊക്കെ മറ്റേ 35 ബില്യണത്ത് വരുന്ന നടക്കാം. So that's the history of IoT, a brief history. So it's not the detailed one, but yeah. Now let's see layers of IoT. So ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു IoTയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം, നിങ്ങൾക്ക് you want to get some hands on experience, ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ട്സിന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ IoTക്ക് തന്നെ 3 ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഡിവിഷൻ ഒന്നും അല്ല, സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ there's perception, networking and application. ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഒരു IoT നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണ്, നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. സോ പെർസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ. ഒരു ഐഡിയ ചുമ്മാ ആലോചിച്ചു, മേ ബി ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് 10 ഡിഗ്രി താഴെ ആകുമ്പം ഈ വെള്ളം ഇതിനെ കെറ്റിലിന് അകത്തുള്ള വെള്ളം ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. സോ അതിനകത്തൊരു സെൻസർ കാണും, ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ കാണും, അതിനകത്ത് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ കാണും, ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മൊഡ്യൂളും കാണും. സോ ഈ 3 മൊഡ്യൂളാണ് പെർസെപ്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്ററി നമുക്ക് വേണം. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സും സെൻസേഴ്സും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 3 സാധനം. മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂൾ, സെൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ. ഈ കെറ്റിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യണം, അത് ആ സെൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഈ സെൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം 40 ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ് 45 ഡിഗ്രിയിലോട്ട് ആക്കണം, 1 മിനിറ്റ് വരെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഓൺ ആവണം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആക്ച്വേറ്റർ ഈസ് ദാറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഓർ മേ ബി ടേൺ ഓൺ ആക്കുന്ന സ്വിച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ബേസിക് തിങ് പെർസെപ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു IoT ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പെർസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും, ആ ഒരു ബേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ലൈറ്റ് സെൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ 6 മണി കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ആയി 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LDR ലൈറ്റിന്റെ ലെവല് ഒരു മിനിമം ഇതിൽ ത്രെഷോൾഡിൽ കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവണം. അതിനൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ വേണം, ഒരു സെൻസർ വേണം, ഒരു ആക്ച്വേറ്റർ വേണം. സോ അതായത് പെർസെപ്ഷൻ ബേസ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഐഡിയ എടുത്ത് IoT ബേസ്ഡ് ഏതൊരു ഐഡിയ എടുത്താലും അതിന്റെ ബേസ് ആ പെർസെപ്ഷൻ ലെവലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആ വരുന്ന ഐഡിയ. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് നെറ്റ്വർക്ക്. നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പറയുമ്പം ഈ ലെയർ ആണ് ദ ലെയർ ദാറ്റ് കീപ്സ് ഓൾ തിങ്സ് ടുഗദർ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം okay, in the context of IoT, networking layer refers to the infrastructure and protocols used to facilitate communication between IoT devices. IoT devices തമ്മിലും അതും അതിന്റെ ക്രിയേറ്ററും മേ ബി അതിന്റെ യൂസേഴ്സും തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ മെയിൻറ്റെയിനേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കും. തമ്മിലധികം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ IoT ഡിവൈസസ് ആർ റിയൽ ടൈം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് അധികം ആവാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ ബേസ് മാത്രമാണ്. നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കലി യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് എവറിത്തിങ്. സോ അതിലോട്ട് വരുമ്പം ഇതില് ഈ ലിങ്ക് ലെയർ, ഇത് ബേസിക് IoT പ്രോട്ടോകോൾസ്, ഇത് ആ ലെയറിൽ ഇത് OSI സ്റ്റാക്കിൽ വരുന്ന ലെയേഴ്സ് ആണ്. ലിങ്ക് ലെയേഴ്സ്, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച. നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, IoTയിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഫിയറിൽ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ, ലിങ്ക് ലെയർ, ഈ 3 സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ പലതും പല പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. TCP വേഴ്സസ് UDP. നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ TCP UDP ഇതെല്ലാം മേ ബി ഒരു തവണയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉള്ളതായിരിക്കും. സോ TCP UDP ഒക്കെ it's a protocol on how you communicate between two end nodes or with the server or something. TCP is transfer control protocol and UDP is setting user datagram protocol something. And link layer വരുന്നത്
ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റം വിചാരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് ഫിസാറ്റ് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് AC അതുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 30 ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ AC എല്ലാം ഓണം 25 വരണം. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരിടത്ത് മാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെച്ചാൽ പോലെ. ആ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും, വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും, WSN. അപ്പം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ മൊത്തം ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 അടത്ത് വെച്ചിട്ട് മേ ബി ആ 10 അടത്തിൻ്റെ വെയിറ്റഡ് മീനും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോട്ടോകോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്. എത്തർനെറ്റ് എന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ ഇവിടെ ഒക്കെ എത്തർനെറ്റ് വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളുടെ പർപ്പസിന് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ്. വൈഫൈ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഏതാണ്. മേ ബി ലോ പവർ, നിങ്ങൾക്ക് പവർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പവർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കുറവ് വേണ്ട പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ്. ഇന്ന് വിമാക്സ് ലോ പവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലോറ വാൻ ഉണ്ട്, അത് ലോ പവർ ആണ്. പക്ഷെ ലോറ വാൻ 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഡിയസ് കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ ലോ പവർ വാൻസ് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല, നിങ്ങളുടെ സിറ്റി മൊത്തം അറിയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ IP ഇത് സെല്ലുലാർ ടെക്നോളജീസ് എടുക്കാം. 2G 3G 4G 5G. ഇപ്പോൾ 5G വരെ 5G വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ IP നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മേ ബി നിങ്ങളുടെ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിക്കും. സോ IPv4 IPv6 ആയിരിക്കും മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 35 ബില്യൺ ഡിവൈസ് എന്നത്. IPv4 ഇസ് 32 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിനൊക്കെ ഓരോ അഡ്രസ്സാണ്. ഫോണിന് അഡ്രസ്സ് കാണും, നിങ്ങളുടെ ലാപ്പിന് അഡ്രസ്സ് കാണും. സോ നിങ്ങളുടെ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു IP അഡ്രസ്സ് കാണും, ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ് കാണും നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ബട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ IP32 ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് IP32 ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 232 ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് ടു അറൗണ്ട് 4.3 ബില്യൺ ഡിവൈസസ്. അതാണ് അതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ്. പക്ഷെ 4.3 ബില്യൺ ഡിവൈസ് അല്ല എന്തായാലും ഉള്ളത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടേഴ്സ് 4.5 ബില്യൺ ഇല്ല. സോ റൗട്ടേഴ്സിനെല്ലാം ഗ്ലോബൽ IP അഡ്രസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ റൗട്ടേഴ്സിലോട്ടാണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ റൗട്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ IP അഡ്രസ് റൗട്ടറിന് കാണും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലോക്കൽ IP അഡ്രസ് വരും. ഈ ലോക്കൽ IP അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ 35 ബില്യൺ 50 ബില്യണോട് സ്കെയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. IPv6 പിന്നെ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് IPv6 128 ബിറ്റ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ പിന്നെ എത്ര പോയാലും എന്തായാലും ആ നമ്പർ എത്താൻ പോകുന്നില്ല ഡിവൈസിന്റെ എണ്ണം. സോ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യണം, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യണം, ലിങ്ക് ലെയറിൽ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ മെയിൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ അതിനാണെങ്കിലും ഏത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വേണം, ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് വേണം, റിയൽ ടൈം വേണോ അല്ലതോ അല്ലാണ്ട് വേണോ. റിയൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ UDP നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, റിയൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് TCP യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആൻഡ് ഓൾസോ റേഞ്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാണും, പവർ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ കംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് സർവീസസും ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ റെഫേഴ്സ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യുവർ സിസ്റ്റം. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് മെഷ് ടോപ്പോളജി ആൻഡ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ IoT ഡിവൈസ് വെക്കുമ്പം എന്തായാലും ഈ നേരത്തെ പറയാം സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത്, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഒക്കെ. അപ്പം ഈ സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെൻസറിൽ നിന്നും
എല്ലാ സെൻസറിലോട്ടും അയക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ മീൻ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ 10 മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ബാക്കി 9 അയക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ട്രാഫിക് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ്. സോ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, IoT-യുടെ ആർക്കിടെക്ചർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഗേറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നോഡായിരിക്കും, അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത്. സപ്പോസ് ഈ N-നോഡ്സിലൊന്നും വേണ്ടത്ര കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഇല്ല, വേണ്ടത്ര ഡേറ്റ ഇല്ല, അപ്പം ബാക്കിയുള്ള നോഡിന്റെ ഒന്നും ഡേറ്റ ഒരു നോഡിനില്ല. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ നോഡ് ഡേറ്റ ഗേറ്റ് വേയിലോട്ടയക്കും, ബാക്കി നോഡ് ഗേറ്റ് വേയിലോട്ടയക്കും, മറ്റേ നോഡ് ഗേറ്റ് വേയിലോട്ടയക്കും. സപ്പോസ് ഗേറ്റ് വേയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേയിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അതും ഒരു IoT-യുടെ ലെവലാണ്. ബട്ട് ഒരു ഫുൾ ആർക്കിടെക്ചർ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഗേറ്റ് വേന്ന് പിന്നെ ക്ലൗഡിലോട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വരും. ആൻഡ് അവിടെയാണ് മോർ റിസോഴ്സ് ഉള്ളത്, മോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ളത്, മോർ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളത്, സ്പീഡ് ഉള്ളത്. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗേറ്റ് വേ വഴി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഡിവൈസ് സെൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സെൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഫോണിൽ നിന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഗോസ് ടു യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഗോസ് ടു ഗേറ്റ് വേ, ആൻഡ് ദെൻ ഗോസ് ടു എ നോഡ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മേ ബി അതൊരു പിസ്റ്റൺ ആയിരിക്കാം, മേ ബി ഇപ്പം ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ആയിരിക്കാം, എന്ത് വേണേ ആവാം. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഇസ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ആക്ച്വലി നോ ക്ലൗഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബിഗ് ആൻഡ് ബിഗ്. ഇപ്പം ഒരു വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 10 സെൻസേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല വരുന്നത്. ഇപ്പം ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 100-300 സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെയാണ്, സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ഡേറ്റ. അപ്പം ബിഗ് ഡേറ്റ ഇത്രയും ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇത്ര ബൂമാവാൻ റീസൺ IoT-യുടെ ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ IoT അറൗണ്ട് us. ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ഹൗ യു ക്യാൻ പെർസീവ് IoT അറൗണ്ട് യു. Okay, this is the simplest example I can find. So a smart home. Imagine your home. So you can make an app. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച്, അമ്മയുടെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച്, എല്ലാവരുടെയും ഹാർട്ട് റേറ്റും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും എല്ലാം അതുവഴി അറിയാൻ പറ്റും. മേ ബി നിങ്ങളുടെ CCTV ഇതുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് CCTV എടുക്കാൻ പറ്റും. മേ ബി ലോണ്ടറി വാഷിംഗ് മെഷീൻ, മേ ബി നിങ്ങളുടെ തുണിയെല്ലാം ഒരു ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മേ ബി ഒരു ക്ലിക്കിൽ ആ തുണി തന്നെ കഴുകുന്നതായിരിക്കാം, അത് തന്നെ റിൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മേ ബി റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്മാർട്ട് ഹോംസിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് ഈ അടുത്തുണ്ടായൊരു 4-5 വർഷത്തിനുണ്ടായ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്, നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ തീരുമാനിക്കും ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ ഇല്ല, എന്തൊക്കെ കുറവുണ്ട്, എന്നിട്ട് അത് തന്നെ സ്വിഗ്ഗിയുടെ APIs യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. റെഫ്രിജറേറ്റർ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോളും, നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ട, പറയാൻ വേണ്ട. റെഫ്രിജറേറ്റർ അതിനകത്തുള്ള സാധനം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ AI ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, ഏതൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഏതൊക്കെ വാങ്ങണം, ഏതൊക്കെ കേടായി, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ കാർ ഇപ്പം EV യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, EV കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇപ്പം അറിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കുത്തിയിട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാർജിങ് ഓൺ ആക്കണോ ചാർജിങ് ഓഫ് ആക്കണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഊരണം. അതല്ല, ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ഫോണായിരിക്കും, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് കീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വെച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും കാറ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണില്ലെങ്കിൽ 5 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനകത്ത് പുറത്ത് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കാർ ഓഫ് ആവണം, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങളുടെ ആസ് എ ഹോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹോം ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു IoT-യുടെ നല്ലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഓൾസോ ഇപ്പൊ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഈ IoT-യുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹൗ ഇറ്റ് affected the world around us, how it impacted the industry. So
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇമ്പാക്ട് പറയുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതിപ്പോ കേരളത്തിൽ വരെ വളരെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടെക് ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ബട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ അഗ്രികൾച്ചർ IoT ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് പ്രിസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ. മേ ബി പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും നോക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പ്രൊജക്ട് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ. അപ്പം അത് ഭയങ്കര വലിയ സ്കെയിലില് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. മറ്റേ സെൻസേഴ്സ്, സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സെൻസർ ഒക്കെ വലിയ ഏക്കർ കണക്കിന് ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ കുത്തി കുത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രിങ്കളേഴ്സ് കാണും. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒരു 10-20 സെക്കൻഡത്തേക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ഇത് കാണും. എന്നിട്ട് ഓൾസോ മണ്ണിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റംസ് കാണും, സെൻസേഴ്സ് കാണും. അതിനുള്ള സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് സംതിങ്, വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് സംതിങ്, അതിനൊക്കെ അതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലെവൽസ് അറിയാൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ, കുറവാണെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ എല്ലാം ഇപ്പൊ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ തന്നെ ചെയ്തോളും. എന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലെ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ കൂടെ നേരെ അത് പെർസെപ്ഷൻ ലെയറിൽ, ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ലെയറിൽ എത്തും. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മോണിറ്ററിങ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്റേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് they were doing this thing. അപ്പം ഈ പശുക്കള്, പശുക്കള് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള സമയത്ത് they have higher milk yield, around 1.25 1.3 times ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ദിസ്, ഒരു പലയിടത്തായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓൺ ആകുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി, വെള്ളം തളിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മോണിറ്ററിംഗിൽ പലത് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഇയർ ടാഗിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IoT ഡിവൈസ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അത് എവിടെ പോയി കാണാണ്ടായോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ലൈഫ് ഫോഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആക്ച്വലി അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പല IoT സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അഗ്രികൾച്ചറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത് തന്നെ. ദെൻ കംസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അസറ്റ് ട്രാക്കിംഗ്, കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസും ആണ്. കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ടെസ്ല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ടെസ്ല. സോ വൺ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് പക്ഷേ നിയമ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് കാറുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട്. ബട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടില്ല. സോ V2V കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വെഹിക്കിൾ ടു വെഹിക്കിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ പല ടെസ്റ്റ് റൺസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടില്ല. അത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. ഓൾസോ അസറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മേ ബി കാർഗോ, എയർഷിപ്പിൽ എയർപ്ലെയിൻസിൽ വരുന്ന കാർഗോ ആണെങ്കിലും, മേ ബി ഷിപ്പിൽ വരുന്ന കാർഗോ ആണെങ്കിലും, ആ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമില് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം അൺനോൺ ആണ്. ബട്ട് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് IoT. മേ ബി ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മേ ബി അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ, മേ ബി വേറൊരിടത്തോട്ട് ഡീറൂട്ട് ആയി പോയോ, അതിന്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓൾസോ എഡ്ജിലാണ് അനലിറ്റിക്സ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അസറ്റിൽ ലോക്കലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അതിന് തന്നെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലോട്ട് ഇറക്കേണ്ട സാധനമാണെങ്കിൽ മേ ബി അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് വേർ ഷുഡ് ഐ ഗോ നെക്സ്റ്റ്. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഹ്യൂമൻസ് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ.
സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. അത് ചിലയിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും ആവും ഇതൊക്കെ. ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയറും ഇപ്പം പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിമോട്ട് പേഷ്യൻ മോണിറ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. റിമോട്ട് പേഷ്യൻ മോണിറ്ററിങ് ആസ് എൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കോവിഡ് ടൈമിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ തന്നെ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അവരുടെ ലൈവായിട്ട് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ അറിയുന്ന, ഹാർട്ട് റേറ്റും ലങ് കപ്പാസിറ്റി, ഓക്സിജൻ റേറ്റും ഒക്കെ അറിയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം മേ ബി അത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ആയിട്ടല്ല, ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ആയിരിക്കാം, വാട്ടെവർ, ബട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ. അതൊക്കെ ഡോക്ടറിന് കറണ്ട് റിയൽ ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഡോക്ടേഴ്സിനും നഴ്സിനല്ല. സോ എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞ അവർ അപ്പം തന്നെ വരും, അത് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലാതെ അവർ അവിടെ വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും അന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് വേറബിൾ ഹെൽത്ത് ബേസിസ് ഇപ്പൊ തന്നെ മേ ബി ചില ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ 24 hours ഇത് വെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ECG ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, വെയറബിൾ ആയിട്ട്. അതൊരു വെസ്റ്റ് പോലത്തെ സാധനമായിരിക്കും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മേ ബി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദേ വിൽ നോ ഇറ്റ് ഇൻ റിയൽ ടൈം. മേ ബി ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് ടു നോ. അതിനൊരു സിസ്റ്റം തന്നെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം തന്നെ കാണും. ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ദേ വിൽ കോൺടാക്ട് ദിസ് ഗൈ. So this person doesn't have to go to the hospital and stay there for 24 hours. That's waste. Then telemedicine of course is telemedicine is another impact. Okay, it's not an application, but is only use it maybe remote it. You can a doctor can consult with the patient. And what are the next steps in the without contact you can decide. And if you want to get into IoT, you should know where to start. Okay, so it is not a very young industry, but still it's not very popular industry. It's still budding. And നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് അറിയാൻ, this is my opinion. Okay, I don't think there's a universal rule for anything or something. നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി CS ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ബട്ട് I was an easy student, so this is how I started. Microcontrollers and sensor integrations are first step, because Arduino use ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? കമന്റിലോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? Arduino ESP32 മൈക്രോകൺട്രോളേഴ്സ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോകൺട്രോളേഴ്സ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു സെൻസർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് നോക്കാം. ഒരു Arduino എടുത്ത LED കത്തിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ LED ആക്ച്വലി ആക്ച്വേറ്റർ. LED ഒരു ആക്ച്വേറ്റർ ആണ്. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻസർ വെക്കാൻ പറ്റും, മേ ബി ഒരു സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സെൻസർ. അതൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മാർക്കറ്റിൽ. Arduino ഈസ് ഓൾസോ റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താനെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു സെൻസർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ, ഞാൻ പറയില്ലേ, പെർസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്. അപ്പം തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പെർസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അപ്പം അറിയേണ്ടത് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ്, ഹൗ ടു ഡു ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഘടകമാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാണും, മേ ബി പവർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാണും, അങ്ങനെ പല കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാണും. ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ലൈക്ക് ഏത് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി വൈഫൈ കണക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ Arduino യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈഫൈ കണക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ Arduino ബിഗിനേഴ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ Arduinos അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. STMs ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. 32-bit കൺട്രോൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. Arduino 8-bit കൺട്രോളാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, ESP റാദർ ഗുഡ്. അപ്പം വേണേൽ ESP നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ESP അത് വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്, വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈബ്രറീസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ദെൻ ലുക്ക് ഇൻ ഹൗ ടു കണക്ട് ദിസ് സെൻസർ ടു ആൻ ESP. അതിന് വേറെ ലൈബ്രറി ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസ് നോക്കണം. ഏത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, കൺസ്ട്രെയിൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ZigBee വേണം. ZigBee വളരെ ലോ പവർ ആണ്, LoRaWAN വളരെ ലോ പവർ ആണ്, ബട്ട് വളരെ ഹൈ ഇതാണ്, റേഞ്ച് ഉള്ള സാധനം. 10 kilometers അപ് ടു ലൈൻ ഓഫ് സൈഡിൽ അപ് ടു 10 kilometers റേഞ്ച് കാണും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് വരുമ്പോൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും അത് വേണം ഞാൻ പറയാം. MQTT ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ MQTT-യിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൈത്തണിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം PAHO-MQTT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. PAHO-MQTT അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം.
നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ചുമ്മാ VS കൊടുത്ത് 2 സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു പബ്ലിഷർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ സ്ക്രിപ്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന അവിടെ കിട്ടും, അപ്പുറത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കിട്ടും. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചല്ലോ, അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ആലോചിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മെഷ് ആർക്കിടെക്ചർ വേണോ, അതോ ട്രീ ടോപ്പോളജി വേണോ, ഏത് ടോപ്പോളജി വേണോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി വേണോ, ട്രീ ടോപ്പോളജി, സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി വേണോ, മെഷ് ടോപ്പോളജി വേണോ എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ആൻഡ് എന്നിട്ട് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ വേണോ, or do you want to control the whole thing in a cloud, or do you want to do the computing in the edge node? നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണോ, അതോ ഗേറ്റ് വേയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തണോ? ഗേറ്റ് വേ ഒക്കെ ഇത്തിരി പവർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മേ ബി ML അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നോഡിലും ആക്ച്വലി TinyML ഒക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് യു ഹാവ് പുട്ട് ഓൺ യുവർ പ്രൊജക്ട്. ഭയങ്കര കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ, പവർ കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ള പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ML അൽഗോരിതംസ് ഇൻ ക്ലൗഡ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു എന്നോടായിട്ട് റാസ്ബെറി പൈ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി അവിടെ തന്നെ എഡ്ജ് അനലിറ്റിക്സ് നടത്താൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ML അൽഗോരിതമോ, റാസ്ബെറി പൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ML അൽഗോരിതം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സി ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഇവോൾവിങ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞല്ലോ AI ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് IoT-യിൽ AI ഇപ്പം വളരെയധികം വൈഡൻ ആയൊരു ഫീൽഡാണ്. സോ അതാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഫീൽഡ്. അപ്പം സോ ഹൗ ഡസ് ദിസ് ജെൽ വിത്ത് IoT പറഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പം ML അൽഗോരിതംസ് ആൻഡ് AI ഡിസിഷൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ പലയിടത്തായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എന്നോഡിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് വേയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ക്ലൗഡിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റാദർ സിമ്പിൾ, ബിക്കോസ് റിസോഴ്സസും കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്ലൗഡിൽ വളരെ അവൈലബിൾ ആണ്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ചീപ്പാണോ ചീപ്പല്ല നിങ്ങളെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും, ബട്ട് ക്ലൗഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം പല യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ് നടത്താം. ആസ് ഇൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കെറ്റിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അത് 40 ഡിഗ്രിയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടുമോ കൂടാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ 1 മിനിറ്റ് ചുമ്മാ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റംസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് കാറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റംസിൽ AML അല്ലാണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദാറ്റ്. ADAS സിസ്റ്റംസിലും കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസിലും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് AML ആയിരുന്നു. ഓൾസോ ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എപ്പോഴും മാറാൻ പറ്റും. മേ ബി ഒരു വലിയ സെൻസർ നെറ്റ്വർക്സിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വേ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, മേ ബി പല ഗേറ്റ് വേസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ സെൻസേഴ്സ് മേ ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഹൂ നോസ്, മേ ബി ഇത് നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണുകളായിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വരും. മേ ബി ഗേറ്റ് വേ 1 പ്രോക്സിമിറ്റി ഗേറ്റ് വേ 2 അന്നേരം നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് വേ 2 സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതൊക്കെ ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റംസിൽ വരുന്ന, ഓട്ടോണമസ് കൺട്രോൾ വരുന്ന. സോ അതെല്ലാം IoT-യിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വാച്ചും നിങ്ങളുടെ ഫോണും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡേറ്റയും ചോർത്തുന്നുണ്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ച് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിള് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നുണ്ട്, ആഡ്സ് വഴിയും അല്ലാതെ പല സർവീസുകൾ വഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ IoT ഡേറ്റയൊന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആഡ് പിന്നെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ്, നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ, നിങ്ങൾ ഓടുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മേ ബി അറിയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ടൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് IoT എനേബിൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 5G's ഇമ്പാക്ട് ഓൺ IoT നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഭയങ്കര വലിയ സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വരുമ്പം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് കൂടും. ഒരുപാട് നോഡ് വരുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് അതേപോലെ കൂടും, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും. ബട്ട് നമുക്ക് റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ്സ് അവർ ടാർഗറ്റ്. 5G വന്നേ പിന്നെ ഗേറ്റ് വേ ടു ഇന്റർനെറ്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി മറ്റേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സെല്ലുലാർ ട്രാഫിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
5G വന്നേ പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ മേ ബി കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 5G കണക്ഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് നോട്ട് an issue anymore for IoT devices. അതിൽ വലിയ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറുകളില്ല. സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള IoT ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് തന്നെ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഇപ്പം ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്, ബിൽഡിങ്സിലാണ് തന്നെ പലയിടത്തായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു റിസോഴ്സിനെ ബാധിക്കാതെ, അവരുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നീഡ്സിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ആൻഡ് ദെൻ അൾട്രാ ലെവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം റിമോട്ട് സർജറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. സർജൻസിന് റിമോട്ടായിട്ട് റോബോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആൻ IoT അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര അൾട്രാ റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 5G വഴി പോസിബിൾ ആണ്. നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് തിയററ്റിക്കൽ ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബേസിക്കലി ഇത്രയും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, IP അഡ്രസ് തന്നെ വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് 5G വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ 5G ഡോക്യുമെന്റേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചാൽ. ആൻഡ് ദെൻ എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ലൈക്ക് എഡ്ജ് ജനറ്റിക്സിൽ ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് IoT. ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ. IoT ഇപ്പം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നിരിക്കട്ടെ. കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ എഡ്ജിനോട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം അതിൽ തന്നെ ചില ML അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളല്ല മണിക്കൂറുകൾ ഓടേണ്ട ജോബ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അത് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിയൽ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു 4 കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ, ടൈം എത്രയും കുറയും. ആൻഡ് റിയൽ ടൈം പ്രോസസിങ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് എ ബിഗ് തിങ് ഇൻ IoT. ബിക്കോസ് ഇത്രയും പല ലെയറുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഒരു സിസ്റ്റമെ ആർക്കെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ലെയറിൽ പലയിടത്തായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു കൺസേൺ ആണ് IoT-യിൽ. IoT-യിൽ പ്രീവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വിത്തിൻ യുവർ പെർസെപ്ഷൻ. അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പല വഴികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സേഫ് അല്ലാത്ത IoT സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ പോകും. ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സേഫ്റ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ കുഡ് ബി ലോസ്റ്റ്. അത് പല യൂസ് ചെയ്യാൻ CCTVs ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മേ ബി പുറത്തറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ മാത്രമല്ല. ഈ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലെയറിലും ആവാം. മേ ബി പുറത്തിരുന്ന സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരാൾ ഒരു ഡിവൈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ള സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്താൽ മേ ബി നിങ്ങളുടെ CCTV നിങ്ങളിപ്പം വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. ഓക്കെ, എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഭയങ്കര കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കുഡ് ബി ഹാൻഡിൽ ബെറ്റർ. മറ്റേതിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ പറ്റും. ബിക്കോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർ മെഷീൻ മാത്രമല്ലായിരിക്കും പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് വരുമ്പം ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ നോഡ്, മെയിൻ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അത് തന്നെ പല സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വരുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ കുഡ് ബി മച്ച് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അത് തന്നെ ഷിഫ്റ്റിംഗും ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ IoT, നിങ്ങൾക്ക് IoT-യിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡൈവ് ഡീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന IoT ഡെവലപ്പർ ഓർ എഞ്ചിനീയർ. അതിൽ വരുന്ന ആ റോൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. ഫുൾ സിസ്റ്റം എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. ഓൾസോ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, IoT കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡേറ്റ, ഈ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡേറ്റ, ഇറ്റ്സ് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ്. ആക്ച്വലി ഒരു
ഇതിനു മുമ്പ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റ തന്നെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ ഇപ്പം ആക്ച്വലി പെർ ഡേ അറൌണ്ട് 383 മില്യൺ ടെറാബൈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ നമ്പറാണ്, 383 ബില്യൺ ടെറാബൈറ്റ്സോ അങ്ങനത്തെ നമ്പറാണ് ഡെയിലി ഉണ്ടാവുന്ന വേൾഡിലുണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റ. സോ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് അതും ഒരു ഡിമാൻഡാണ് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റും ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റും ആക്ച്വലി റിസഷൻ അധികം ബാധിക്കാത്ത രണ്ട് റോളുകളാണ്. ആൻഡ് IoT സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട്, സോ അതും ഇച്ചിരി മാനേജറിയൽ ലെവൽ, മേ ബി 2-3 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള റോളുകളാണ് ആർക്കിടെക്ട് റോൾസ്. അതും എൻഡ് സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ലൈക്ക് ദേ ഫൈൻഡ് എ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ദേ സീ ദർ പ്രോബ്ലംസ്, എന്നിട്ട് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ. സോ അതായിരിക്കും IoT സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട്സിന്റെ റോൾ. സോ I hope you got a fairly clear idea about whole the landscape. Yeah, so thank you. I hope you take something away from this. Do you have any questions on it? Does anyone have any else questions to ask? If so, feel free to ask any questions. ചേട്ടാ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ. What was my motivation? Okay. So motivation was that IoT ഒരു interdisciplinary ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് ആണ്. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് CS ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, CS ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെക് എന്ന് പറയുന്നത് IoT ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതിൽ വളരെ അധികം സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡും വരുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. അപ്പം IoT കുറച്ച് ഗുഡ് പ്രോസ്പെക്ട്, അങ്ങനെ IoT പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ IoT നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ മോർ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. ഇനി what security measures are in place to protect IoT data and device? Okay, so data protect ചെയ്യാൻ പല ലെയർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പല ലെയറിലാണ് പല അറ്റാക്സ് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വിച്ച് ലെയർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റാക്ക്. അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയേഴ്സിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മേ ബി അത് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഗെയിൻസ്റ്റ് അറ്റാക്സ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് പല സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് വരുമ്പോൾ പല ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഒതന്റിക്കേഷൻ ഓതറൈസേഷൻ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലെയറിലും അതിനുള്ള ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫിസിക്കൽ ലെയർ അറ്റാക്സ് മേ ബി കുറവാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ പോസിബിൾ. അത് നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എടുത്താൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ആവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. പുതിയ ഇപ്പം മേ ബി ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ, വയർലെസ് ലാൻ ഒക്കെ എടുത്താൽ, ഇപ്പം മേ ബി വൈഫൈ ഒക്കെ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെയിം ചാൻസസ് തന്നെയാണ് IoT ഡിവൈസ് അറ്റാക്ക് ആവാനും. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. IoT ഡിവൈസിലോട്ട് വരുമ്പം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ ആണല്ലോ അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റംസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം പാടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർക്കുള്ള ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ അല്ല. അപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മേ ബി ക്ലൗഡിലാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ മേ ബി റോ ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം, മേ ബി അത് കോഡഡ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി
കോഡഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം, എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കാം, അതായത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലൗഡിലായിരിക്കാം, ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്ലൗഡിലായിരിക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മെത്തഡ്സ് പലതുണ്ട്. അത് ഏത് ലെയറിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ബട്ട് ആക്ച്വലി എല്ലാ ലെയറിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഏത് ലെയറിലും അറ്റാക്ക് പിന്നെ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. How to implement IoT in rural areas? That is a big question because rural areas ഇന്റർനെറ്റിന്റെ തന്നെ ഫുൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്തും ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലും സാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊരു അഭിപ്രായമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ സ്ഥലത്തേക്ക് IoT കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമങ്കസ് ടാസ്ക്. ബിക്കോസ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണം, ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണം. അതാണ് മെയിനായിട്ട് നടത്തേണ്ടത്, ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. സോ അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. മേ ബി നിങ്ങളുടെ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ഹൗ റൂറൽ ആർ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ലൈക്ക് സെല്ലുലാർ ടെക്നോളജി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണോ, സെല്ലുലാർ ടെക്നോളജി മേ ബി 5G ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണോ, 5G ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം 5G ഉള്ള സ്ഥലം തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം മേ ബി വരാം. 4G ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, 4G ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം 3G ഇല്ലാത്ത തമ്മിൽ അതിലും വലിയ വ്യത്യാസം വരാം. പിന്നെ 4Gയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി CCTV വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും, 3Gയിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 2G ആണ് നോക്കുക വേണ്ട, മറ്റേ ചെറിയ മെസ്സേജ് വരെ വരാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. സോ റൂറൽ ഏരിയാസ് തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ. Okay, would that be all? Okay, so I hope there aren't any more questions. So thank you, sir. Now I invite Ansa to deliver the vote of thanks. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Good evening, everyone. I'm here on behalf of IEEE CSAT SB to propose the vote of thanks. First and foremost, I would like to express our heartfelt appreciation to our esteemed speaker, Amay Ganesh, Virginia Tech graduate candidate. Your expertise and insights into the world of IoT have truly enriched our understanding of this rapidly evolving technology. Your ability to simplify complex concepts and make them accessible to all of us is commendable. Thank you, sir. I would also like to extend our gratitude to all the participants for your active engagement and thought-provoking questions. Your enthusiasm and curiosity have contributed immensely to the success of this session. Last but not least, I would like to thank all the volunteers and coordinators for their meticulous planning and seamless execution, ensuring that everything runs smoothly from start to finish. Once again, I express my gratitude to each and every one of you. Thank you. Thank you, Ansa. Now, on behalf of our IEEE FISAT SB, we would like to present our speaker with a virtual memento as a token of appreciation for taking time from his busy schedule and taking this informative session. Now, we have almost reached the end of our session. So, Thanks, I thanks a lot request... for the memento. Thank you. I'm not in a busy schedule right now, but yeah, thank you. Now that we have almost reached the end of our session, I request all the participants to switch on their camera so that we can take a snap. All participants, please switch on the camera so that we can take a photo.
ഓക്കെ, ഫോട്ടോ എടുത്തു. Okay, thank you all. A feedback form link is provided in the chat box, and please do fill it out before leaving. Thank you very much.